बीजापुर जिला सिंदगी तालुका में एसएसएलसी के 400 बच्चों को एसएसएलसी एग्जाम पास होने पर सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मान। बीजापुर शहर के सिंदगी तालुका में टीपू क्रांति सेना की ओर से एक्स मिनिस्टर सीएम इब्राहिम को बुलाकर बड़ा प्रोग्राम करके बच्चों के जज्बे को बढ़ावा देते हुए और उनकी सफलता की सराहना कर सम्मान किया गया। इस समारोह में सीएम इब्राहिम, सादिक सुंबड़, डॉक्टर दस्तगीर मुल्ला और उनके साथ साथ अन्य लोग रहे शामिल। यह समारोह टीपू क्रांति सेना के संस्थापक और राज्य प्रधान कार्यदर्शी डॉक्टर दस्तगीर मुल्ला के नेतृत्व में किया गया। इसी के चलते हमारे माध्यम से एक्स मिनिस्टर सीएम इब्राहिम, ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष मरसंद्र मुनियप्पा, टीपू क्रांति सेना के संस्थापक और राज्य प्रधान कार्यदर्शी डॉक्टर दस्तगीर मुल्ला ने बात करते हुए इस समारोह के बारे में जानकारी दी। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं टिकोटका सब में शानदार शॉप यूनिक कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे सबसे अच्छे से अच्छे मोबाइल अच्छे दाम के अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। टिकोटा के बशुशुर सर्कल से बीजापुर को रोड जाते वक्त मौलाली हॉस्पिटल के बाजू में कैनरा बैंक के अपोजिट में 0 डाउन पेमेंट के अंदर आपको मोबाइल मिलेंगे। आइए इस दुकान को विजिट करना ना भूलिएगा। आपका अपना यूनिक कम्युनिकेशन। बड़े दिल को खुशी हुई कि जिंदगी में ये जो प्रोग्राम हुआ कौम के अंदर एक जोश पैदा करता है और दूसरे बच्चों को भी एक जज्बा आता। आज इन्हों जो 90% नवद ले, हमें भी वो लेना। एक एनकरेजमेंट कहा में मुसलमानों का ऐसा नहीं चल रहा। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जिंदगी में मैं हुआ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ। 600 किलोमीटर से आई हूँ मैं इसके वास्ते से। और यहाँ पूरी गरीबी है लेकिन ईमान का जोश है, ये सबसे बड़ी जरूरत। और दस्तगीर साहब गरीब आदमी, गरीबों के वास्ते लड़ता, अच्छा काम कर रहा, अल्लाह उसे और ताकत देता। सर आप इस फंक्शन में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा सर? इस फंक्शन में एक्सपीरियंस का मैं बोला ना, इट इज वेरी गुड। ये जो है दूसरे बच्चों को ये जज्बा पैदा करता, हमें भी पढ़ना बोल के। उनके माँ बाप भी है, उनको भी मुबारकबाद, बच्चों को इतने अच्छे तालीम दी उन्होंने। सर आपका लास्ट मैसेज क्या है ऐसे बच्चों जो लेते हैं उनके पेरेंट्स के लिए? उनके पेरेंट्स के लिए उनके माँ बाप को मुबारकबाद, उनके माँ बाप को मुबारकबाद है। और दूसरे माँ बाप भी अपने बच्चों को इसी तरह से तैयार करें, यही मेरा मैसेज। ಸರ್, ಇವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ SSLC, PUC ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 400 ಜನವನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೈನ್ಯ ನಾಯಕರು ಆದಂತ ನಮ್ಮ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, IAS, IPS, KS ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಏನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೈನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತವ್ರಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿ ಗಲಭೆ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ, ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಬೇಸ ಆತರ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೈನ್ಯ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SC/ST ಮುಖಂಡರನ್ನ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮುಖಂಡರನ್ನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಗತಿಪರರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೈನ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಏನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವರು ಪೈಗಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಏನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ದನಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಪೋಷಕರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾರ್ಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ AIBSP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾರ್ಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ R ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ YC ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಾಸು ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ 400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ, ಅದನ್ನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರ್, ಇಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅದಾರ ಒಬ್ರು, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದೇನೇ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SC ST ಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಅಂತೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಗಾದು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪರಿವು ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಓದ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೇವಲ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟದವರು ಅಂತ ಒಳಪಟ್ಟಂತವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೀರಿ, ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ 3 ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಅದಾವು. ನಾವ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಟವರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇದ್ರಲಿಂತ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಾಗೃತಿ ಆಗುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯವಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಳುವಂತವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಿವಾಜಿ ಬೆಟಗಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಬಳಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, YC ಮಯೂರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು AIBSP ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ मुस्कान तारेवती निनाद केंगराल जायद मोरटगी चित्रूरी प्रौಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आलवेल APJ अब्दुल कलाम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आलवेल मुस्कान जलगार शिफान सालोटी मोहम्मद अली कोथिंबीर पालकರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಂದಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. चालू करना है ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾವು ಈ ಮಂಗಳ ನಗರದವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ जागीरदार सुफिया यासी आलिया मोहम्मद फातिमा नरवादी ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯಾತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದಿಲ್ ಪಾಷಾ ದಲ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ಪರಕ್ಷ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೂರಡಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಣ್ಣಿ ಯಾಸೀನ್ ಬಿರಲಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಲಗಾಂ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಬಾನು ಕೆಂಬಾರಿ पिक्चर